اس قدر ننگا ہو چکا ہے یہ نظام، لیکن کسی کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے۔ کیا ہوئی؟ یہ پاکستان کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک نیا پرابلم آ رہا ہے۔ یہ جی ایس پی پلس، یہ ایک سٹیٹس ہے جو پاکستان کے پاس ہے گزشتہ کئی سالوں سے، یورپی یونین کی اور پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کی، جس کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا ہے پاکستان کو کہ پاکستان نیڈز ٹو ڈو مور۔ پاکستان کو جی ایس پی پلس کی تمام جو شرائط ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت ریکارڈ ہے اس میں کافی مسائل ہیں۔ تو جرنیلوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے فیلڈ مارشل، اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا۔ کب تک یہ اپنا سب کچھ بیچتا رہے گا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو رپورٹ نظر آ رہی ہے، مجھے تو یہ سسٹم پر چارج شیٹ کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ چارج شیٹ کیا گیا ہے سسٹم کو۔ کیا حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی یا اس کو تجاوز سمجھے گی؟ اگر یہ اسٹیٹس پاکستان سے چلا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ نقصان دہ بات۔ تو اگر ویڈیو پسند ہوئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی خاص خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ اور کتنا ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس ضمن میں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ قابو پانے کے ضمن میں، جناب ڈاکٹر صاحب؟ یہ پاکستان کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک نیا پرابلم آ رہا ہے۔ یہ جی ایس پی پلس، یہ ایک سٹیٹس ہے جو پاکستان کے پاس ہے گزشتہ کئی سالوں سے۔ اس سٹیٹس کے تحت پاکستان کے جو تاجر اپنا مال لے کر جاتے ہیں یورپ کی منڈیوں میں، انہیں ٹیکسوں سے بہت بڑی چھوٹ ملتی ہے اور اس سے وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ بنا لیتے ہیں، تو پاکستانی تاجروں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جی ایس پی پلس سٹیٹس اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو یورپی ممالک کی کچھ شرائط ہیں جن کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں۔ اب یورپی یونین کے سفیر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس ترجیحی ٹیرف اسکیم کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر جلد ہی نظر ثانی ہونے والی ہے۔ اب وہ یہ پچھلے سال بھی کہہ رہے تھے، اس سال دوبارہ سے ان کی یہ دھمکی آئی ہے کہ انسانی حقوق کے معاملات ہوں، جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو۔ دنیا کے اندر وی آر فلائنگ ہائی، ہمارے دیکھیں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، معاملات کیا ہیں۔ لیکن اگلا معاملہ یہ ہوا ہے، پھر اگین یہ چونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، بہت بڑی شدید قسم کی وائلیشن ہے، ون آف دا وائلیشنز، یہ ساری چیزیں وہ جو یورپی یونین نے ہمیں جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا ہوا ہے، یعنی کہ جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس پلس، یہ 2014 میں ملا تھا، جس کے بعد پاکستان کی یورپی یونین کو ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 107 یا 108% تک بڑھ گئی تھی۔ یہ وہ لائف لائن ہے کہ جو امریکہ کو جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اور پھر یورپی یونین کو جو ایکسپورٹس ہیں، جہاں سے ڈالر آتا ہے، جس کی وجہ سے بیئرلی گزارا کر کے پاکستان بچ رہا ہے، اس میں سے یعنی ڈیفالٹ سے بچ رہا ہے، اور کسی طرح سے بس وہ ڈرپ لگی ہوئی ہے کہ مرنے نہیں پا رہے، باقی قرضے تو ہم لیتے رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ متنبع کیا ہے کہ اس کا 2027 کے اندر دوبارہ ریویو ہونا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نیڈز ٹو ڈو مور۔ ڈو مور کیا ہے کہ وہ 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن کو پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، جن کو پاکستان نے مانا ہوا ہے، ان پہ عمل درآمد کی رپورٹ مانگی جاتی ہے۔ اور لیٹسٹ انٹرویو بھی جو ای یو کے ریپ کا آیا وہ یہ ہے کہ آپ پچھلی دفعہ چونکہ ایران اسرائیل وار والا معاملہ آ گیا تھا تو یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، لیکن ناؤ یو نیڈ ٹو ڈو مور ان دا سینس کہ یہ جو 27 کنونشنز ہے، جس میں میڈیا کی آزادی سے متعلق ہے، جس میں خاص طور پہ بات کروں ہیومن رائٹس کو سیف گارڈ کرنے سے متعلق ہے، جس میں مائنورٹیز سے متعلق ہے کہ ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی پاکستان کے اندر ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، ان جو پابند کیا گیا، جس میں سے بہت سو پہ پاکستان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیل کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب پاکستانی یہ ہوا پچھلی دفعہ عطا نے کہا کہ یہ جی دیکھیں یہ شکایت لگاتے ہیں تاکہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو جائے، اپنی حرکتیں دیکھنی چاہیے حکومت کو جو بنیادی طور پہ حرکتیں تھیں۔ سو ناؤ دے ہیو سیڈ ڈو مور۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان جی ایس پی پلس یا جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز پلس جو پاکستان کو ایک انسینٹیو دیا گیا ہے یورپین یونین کی جانب سے، اس کا جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور 24 نومبر کو اس پر باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا، اور یہ جائزہ ان حوالوں سے لیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ آیا پاکستان دنیا کے ان 27 کنونشنز کو فالو کر رہا ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے جن کے اوپر اس نے دستخط کیے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یورپین یونین کے جو ایمبیسڈر ہیں ریمنڈس کیروبلس جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس کی تمام جو شرائط ہیں
उनको मुकम्मल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त रिकॉर्ड है उसमें काफ़ी मसाइल हैं। उन्होंने इशारा किया कि पाकिस्तान को जो है ह्यूमन राइट्स और दूसरे हवालों से अपने जो रिकॉर्ड है उसको ठीक करना होगा। याद रखिए कि अक्टूबर 2023 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने जीएसपी प्लस का स्टेटस पाकिस्तान के लिए 2027 तक एक्सटेंड किया था, और ये एक्सटेंशन जो है बुनियादी तौर पर जितने भी डेवलपिंग मुल्क हैं या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए होती है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और ये जो जीएसपी का जो रिव्यू है ये बुनियादी तौर पर जून के महीने में होना था, लेकिन जो बैन अवी हालात थे उसके तनाजुर में, स्पेशली ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में, ये जो मुज़ाकरात थे या ये जो रिव्यू था इसमें डिले आया। लेकिन अब वो दोबारा हो रहा है, और एक ऐसे वक्त हो रहा है कि जब यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से तकाजा कर रही है कि क्या आप उन 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन पर या बैन अवी कवानीन पर अमल कर रहे हैं जिन पर आपने दस्तखत किए हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान जिन चीज़ों पर काफ़ी यानी कि एतराज़ उठाया है, उनमें ह्यूमन राइट्स यानी पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है, डेथ पेनल्टी या सजाए मौत, नामूस रिसालत या ब्लास्फेमी लॉ, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस या जबरी गुमशुदगियां, और साथ अकलियतों के हुकूक, खवातीन के हुकूक, मजदूरों के हुकूक वगैरह शामिल हैं। ये वो चीजें हैं कि ये वो पैमाने हैं जिन पर के पाकिस्तान को जांचा जाएगा, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ये वार्निंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान को काफी कुछ करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब यह है कि एक सीनियर यूरोपियन ऑफिशियल के इस बयान के बाद अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में है। तो अगर इस रिव्यू के नतीजे में पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस ले लिया जाता है तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक एक खेल है जिसमें पाकिस्तान जा चुका है। वो जब ऐसी रिपोर्ट पढ़ता है ना, सरमायाकार लाजमी पढ़ता है, उसके लोग जब सरमायाकारी करने लगते हैं ना, तो वो आपको पता है कि उनका पूरा एक तरीकेकार होता है, सिस्टम होता है। ऐसे नहीं होता लोग अरबों डॉलर आगे कहीं लगा देते हैं। हर चीज स्टडी की जाती है, देखा जाता है यहाँ से हमें रिटर्न कितनी जल्दी मिलेगा, यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ अदलिया क्या है। IMF की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान इज अ नो गो एरिया। पाकिस्तान सरमायाकारी करने ना जाना। पाकिस्तान में तुम्हारा रुपया डूब जाएगा, डॉलर डूब जाएंगे, तुम्हारा कारोबारी साख डूब जाएगी, इज्जत नीलाम हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। सो जर्नैलों के हाथ पांव फूल गए हैं। ये जो बैठा हुआ है फील्ड मार्शल, इसके हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि इससे मुल्क नहीं चल रहा। कब तक ये अपना सब कुछ बेचता रहेगा? देखिए, ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बात आप माने, बेशक ज़हनी तौर पे उसके ऊपर शक किए जा सकते हैं मुख्तलिफ। उसने इसको लंबा डाला। पहले बात की इमरान खान को छोड़ो, इसने कहा जी नहीं छोड़ सकते। उसने कहा चलो ठीक है भाई, ये मेरी लिस्ट है, ये 10 चीजें करो। उसने कहा मैं 11वीं भी कर दूंगा। लेकिन उसके बाद उसे अब पता चल रहा है कि ये डिमांड्स खत्म नहीं होंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी। वो तारीफें करता है सबके सामने, अंदर खाने में वो आपसे सारे काम करवाता है, उसके बदले वो तारीफें करता है। आपका पैसा लगा, आप उससे मिले, लेकिन मिलने के बाद काम वो आपसे वो करवाएगा जो आपको करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, और अब आपको मुश्किल पड़ी हुई है। आपके हलक में जो है ना वो सांस अटका हुआ है। इसीलिए फील्ड मार्शल साहब भी परेशान हैं और बाकी जर्नैल भी परेशान है कि ये किधर फंस गए हैं। ये इस बंदे ने अपने इक़्तिदार के लिए हमें किधर ला के फंसा दिया है। वो काम करवाने जा रहा है जो हम करने की पसली नहीं रखते। यकीन माने ये पसली नहीं रखते तस्लीम करने की जो ये करने जा रहे हैं। अवाम में मकबूल तरीन बंदा भी ये कर जाता ना तो वो गैर मकबूल हो जाता। इमेजिन करें ये जो गैर मकबूल तरीन है ये करेंगे तो क्या असर होगा। तो बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं, मीशत नहीं चल रही। IMF की रिपोर्ट ने बता दिया है कि ना चल रही है ना चलेगी। ये जो अदलिया है 26वीं तरमीम के बाद रिपोर्ट तब की है, अब तो 27वीं तरमीम हो गई है, 28वीं आने वाली है। आप मुझे बताएं इसके बाद कोई दुनिया का इदारा ये कहेगा कि हाँ जाके पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, हाँ हम पैसे देते हैं। क्यों सऊदी अरब पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहा? क्यों UAE नहीं लगा रहा? क्यों कतर नहीं लगा रहा? हालांकि उनकी मर्जी की हुकूमत है पाकिस्तान में, उनका तो फायदा है कि उनकी हर बात मानते हैं। ये नहीं लगा रहे क्योंकि बात मानने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अपना पैसा कोई नहीं बर्बाद करता। लोग अपनी उस नाखल्फ औलाद को भी पैसा नहीं देते जिसे पता होता है ये बाहर जाके जुए में उड़ा देगा। पाकिस्तान एक जुआ है, यहाँ पैसा डूबना ही डूबना है, यहाँ रिटर्न भी कोई नहीं है। ऐसा जुआ है जिसमें डूबना ही डूबना है पैसा आपका। अपनी रिकवरी करने के लिए और डालेंगे और डूब जाएगा पैसा। तो जर्नैल बड़ी मुश्किल में फंसे हुए, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। खान साहब आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूँ कि IMF को हो क्या गया भाई जी। हमें तो ये बताया गया था कि IMF जो है वो अमेरिका के सदर की आंख की अबरू के इशारे के साथ चलती है। अब एक तरफ तो सदर ट्रंप साहब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल के तराने गा रहे हैं, सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं है उनको सिवाय तराने गाने के। और दूसरी तरफ ये जिस तरह की रिपोर्ट पेश हुई है, मैं तो इस हैरत में और मैं आई मीन स्टेट ऑफ शॉक, इसलिए कि जो बातें इसके अंदर की गई हैं वो तो बहुत ही खौफनाक हैं। हम जितना भी मोहतात होकर चल लें उसमें बहुत कुछ जो है वो ना भी कहें अगर तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि रिपोर्ट ने क्या कहा है। इट्स ए वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन, छोटी बात नहीं है ये।
जाहिर है उनके पास जब तक फैक्ट्स नहीं होते हैं वो कभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास क्या है वो तो हमें नहीं पता है। वकास साहब टाइम की किल्लत है, मुझे ये बताइएगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या जो हमारा IMF के साथ ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है उसकी राह में तो कहीं ये रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि IMF तो रिपीटेडली ये कह रही है कि इसके बाद ये अगर इन नकात पर काम ना किया गया, रिफॉर्म्स ना की गई तो आगे प्रॉब्लम्स। पहली बात तो ये है कि IMF ने रास्ता दिखा दिया है कि भाई इससे बचने का तरीका वही है जो हमारा 15 नकाती एजेंडा है, लेकिन इस रिपोर्ट का एक और रुख रह गया जो आप मुझे शायद नहीं करने देना चाह रही, वो ये है कि अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजों और अदालती अमला की दारी के हवाले से संजीदा सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं, जो नेशनल करप्शन सर्वे में अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ साथ सबसे ज्यादा करप्ट शोबों में से एक के तौर पे दिखाया गया है। अदलिया के ऊपर भी उंगलियां उठी हैं, पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठी हैं और दीगर जो मुतलका लोग हैं उनके ऊपर भी। ये रिपोर्ट जो है इट इज एन आई ओपनर। आई होप दैट द गवर्नमेंट विल टेक इट सीरियसली एंड एक्ट अपॉन इट टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स which IMF has indicated. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।